અને સૌથી મોટા સમાચારોથી વોર રૂમ બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું। કેબિનેટ બેઠકમાં આજે એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જ્યાં રાજ્યમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ કરવામાં આવશે અને આ માટે એક કમિટીનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે। નિવૃત્ત જજની અધ્યક્ષતામાં આ કમિટી નીમવામાં આવી છે। કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલાએ આ વાતની જાણકારી આપી હતી। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ કાયદો જે છે તે આજે રાજ્ય સરકારે કેબિનેટ બેઠકની અંદર નિર્ણય કર્યો છે અને તે ઝડપથી લાગુ થશે। આપણી સાથે કેબિનેટ મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। સાહેબ, જે રીતે આ કાયદો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, ક્યાર સુધીમાં લાગુ થશે અને ક્યાં સુધીમાં કમિટી બનાવવામાં આવશે? કમિટી ખૂબ જ ઝડપથી જાહેર થઈ જશે। આજ મુખ્યમંત્રીશ્રી આ કમિટીની ઘોષણા કરી દેવાના છે। હાઈકોર્ટના વરિષ્ઠ નિવૃત્ત ન્યાયમૂર્તિશ્રીની અધ્યક્ષતામાં આ કમિટી કામ કરશે। 4 જેટલા સદસ્યોની એમાં સંભાવના છે અને જેટલો બને તેટલો ઝડપથી એ પોતાની ભલામણો રાજ્ય સરકારને કરી દે એ અપેક્ષિત છે। આ જે કમિટી બનશે એ તેમાં કેટલા સભ્યો હશે અને ક્યાં સુધીમાં લાગુ થાય તેવી શક્યતા છે? 4 સભ્યો મેક્સિમમ થવાની સંભાવના છે। ન્યાયમૂર્તિશ્રીની અધ્યક્ષતા, નિવૃત્ત ન્યાયમૂર્તિશ્રીની અધ્યક્ષતામાં કમિટી રચાશે। कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना यह तय किया है और कैबिनेट मंडल ने ये कमेटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल जी को दी है। અને રાજ્યમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડના અમલીકરણ માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે અને એ માટે જ એક કમિટી પણ નીમવામાં આવી છે। આજ અંગે વધુ વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા અજય યાદવ પાસેથી। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे अब से 12-13 दिनों बाद हिमाचल में वोटिंग होने वाली है। गुजरात विधानसभा चुनाव के अनाउंसमेंट अगले हफ्ते होने की संभावना है। उससे ठीक पहले जो गुजरात सरकार की कैबिनेट की तरफ से एक तरह से अंतिम कैबिनेट जो बैठक हुई उसमें जो फैसला लिया गया उसके कई लिहाज से ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो गुजरात में होने वाला है उसके हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक भी साबित होगा। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि देश में कई बार कई संगठनों की तरफ से लगातार मांग चल रही है कि विभिन्न धर्मों के हिसाब से जीने वाले इस देश में एक कानून होना चाहिए ताकि सिविल मामलों में किसी तरह की देरी न हो और स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सबको समान अधिकार मिले, सबको समान न्याय मिले। तो ये मांग बहुत पुराने समय से उठती रही है, लेकिन इसमें उत्तराखंड और गोवा में पहले ही जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन गुजरात तीसरा राज्य है जहां पे ये कमेटी गठित की गई है। लेकिन इस कमेटी गठन की बात एक ऐसे वक्त में की गई है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां जहां सवाल उठा रही हैं, वहीं पर खुद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश में आने वाले समय के हिसाब से या चुनौतियों के हिसाब से ये जरूरी है और इसीलिए गुजरात इसकी पहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए बाकायदा न सिर्फ आज कैबिनेट में डिसीजन लिया गया, 4 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशेगी, बल्कि परसोत्तम रूपाला जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनका ये कहना है कि मोदी सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें न सिर्फ धारा 370 का खत्म करना है बल्कि राम मंदिर का निर्माण भी करना है और साथ ही साथ ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये तीसरी कड़ी है जो महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से। तो निश्चित तौर पर चुनाव के समय इसका अनाउंसमेंट थोड़ा विवाद का जरूर विषय है, लेकिन देश के कई हिस्सों में इसकी मांग भी उठती रही है। जी बिल्कुल अजय, आभार समग्र माहिती आपवा बदल। राज्य सरकारનો આજે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાવવા માટેનો નિર્ણય અને એ સિવાય પણ રાજ્ય સરકારે વધુ એક મહત્વનો નિર્ણય આજે લીધો છે, જ્યાં મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ ગુજરાતીમાં કરાવવામાં આવશે અને સાથે જ MBAનો કોર્સ પણ ગુજરાતીમાં કરાવવામાં આવશે। જો કે આ નિર્ણય છે આવતા સત્રથી અમલી બનશે। મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગમાં હવે ગુજરાતીમાં ભણાવવામાં આવશે, આ સિવાય MBAનો કોર્સ પણ ગુજરાતીમાં ભણાવવામાં આવશે। ગુજરાત સરકારે લીધો છે આ વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય। મેડિકલ એન્જિનિયરિંગ અને MBAનો કોર્સ હવે ગુજરાતીમાં ભણાવવામાં આવશે અને આવતા સત્રથી આ નિર્ણય અમલી બનશે। ગુજરાત સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે। MBA, મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ છે એ હવે ગુજરાતીમાં ભણાવવામાં આવશે। જો કે આવનારા નવા સત્રથી આ નિર્ણય અમલી બનશે। રાજ્ય સરકારે આ જાહેરાત આજે કરી છે। રાજ્ય સરકારનો આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કેબિનેટની બેઠક આજે મળી હતી જેમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। મેડિકલ એન્જિનિયરિંગ અને MBAનો કોર્સ હવે ગુજરાતીમાં ભણાવવામાં આવશે।
અને આ તરફ ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસે ઉમેદવારોના નામને લઈને ચર્ચાઓ કરી હતી, સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી। જો કે ઉમેદવારોના નામ તો નક્કી થઈ ગયા છે, પરંતુ ખાનગી રાહે ઉમેદવારોને જાણ કરી દેવામાં આવી છે। ટેલિફોનિક વાતચીતમાં ઉમેદવારોને કહી દેવામાં આવ્યું છે કે ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દે, કારણ કે કોંગ્રેસને ડર સતાવી રહ્યો છે પક્ષ પલટાનો। અને લલિત કગથરાનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે કે તેમને પણ પક્ષ તરફથી ચૂંટણી લડવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। કોંગ્રેસે તમામ જાતની પ્રોસિજરમાંથી નીકળી ચૂકી છે। તમે જાણો છો એમ દિલ્હીમાં 2 વાર સ્ક્રીનિંગ કમિટી પણ મળી ગઈ અને લિસ્ટ ઓલરેડી રેડી છે, પણ અમારી પણ કંઈક પોલિસી હોય છે। અત્યારે કોઈ જગ્યાએ 3-4 જણા ટિકિટ માગવાવાળા હોય અને ત્રીજું ઓલ્ટરનેટિવ આપવાળા રાહ જોઈને બેઠા છે કે કયે નારિયેળ પડે ને હું ઝીલી લઉં। આવા સંજોગોની અંદર પોલિસી મુજબ યોગ્ય સમયે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવશે। બાકી જેને લડવાનું છે મને ખુદને કહી દીધું, લ્યો તમારે લડવાનું લલિતભાઈ, ટંકારા મંડો તૈયારી કરવા। હવે મારે બધાને કેવું આમ, એટલે જેને લડવાનું છે એને પ્રદેશે સૂચના આપી દીધી છે અને માંડ્યા છે તૈયારી કરવા। અને પક્ષ પલટાને કારણે કદાચ કોંગ્રેસ ઉમેદવારોને ફોન કરીને જાણ કરી રહી છે કે તેમને ચૂંટણી લડવાની છે। આજે અંગે વધુ વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા મયુર સોની પાસેથી। મયુર, બિલકુલ જિજ્ઞાસા, 60 કરતાં વધુ ઉમેદવારો છે તેના નામની યાદી તૈયાર છે અને ગમે ત્યારે તેની જાહેરાત થઈ શકે છે। આજે અર્જુન મોઢવાડિયા અને લલિત કગથરા છે, બંને આના સંકેત આપ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે સ્પષ્ટ રૂપથી તેઓ ઉમેદવારોને લઈને નિશ્ચિંત છે, કારણ કે તેમણે યાદી તૈયાર કરી લીધી છે। કુલ 182 ઉમેદવારો પૈકી કોંગ્રેસના જેટલા પણ ઉમેદવારો ઉતારવામાં આવશે એ પૈકીના મોટાભાગના ઉમેદવારો કે જેમને રિપીટ કરવાના છે, જે વર્તમાન ધારાસભ્ય છે, એમને કહી દેવાયું છે કે તમારે લડવા માટેની તૈયારી કરવાની છે। જેમ કે રાજકોટની અંદર લલિત કગથરાને કહ્યું છે કે તેઓ પડદરી અને ટંકારાની સીટ ઉપર લડવાની તૈયારી કરે। એ જ પ્રકારે રાજકોટ જિલ્લાના અને રાજકોટ જિલ્લા બહારના સૌરાષ્ટ્રના જે પણ મોટા કદ્દાવર નેતા છે તેમને કહી દેવાયું છે કે તમારે તૈયારી કરી લેવાની છે, ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર રાખજો અને સાથે સાથે પ્રચાર સહિતની કામગીરી છે તે તમે ચાલુ કરી દો। બીજી સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આજે સાંજે 7 થી 9 2 કલાક દરમિયાન ગાંધીનગરની અંદર અશોક ગેહલોતના વડપણ હેઠળ એક કમિટી મળવાની છે અને આની અંદર બાકી રહેલા નામો છે તેને લઈને ચર્ચા થવાની છે। શક્ય છે કે આવતીકાલે અથવા તો 2 દિવસની અંદર કોંગ્રેસની પ્રથમ યાદી છે તે જાહેર થઈ શકે છે। બિલકુલ મયુર, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। કોંગ્રેસ ગમે ત્યારે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી શકે છે। બીજી તરફ જ્યારે રાજ્ય સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આજે લીધો છે, યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાવવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, કમિટી નીમવામાં આવી છે। બીજી તરફ કોંગ્રેસની પણ આ મામલે પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન મોઢવાડિયાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી સરકાર પર પ્રહારો કરતા કહ્યું કે તમામ જે મહત્વના મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓને ભટકાવવાના પ્રયાસો રાજ્ય સરકાર કરી રહ્યું છે। શું કહ્યું છે સાંભળીએ। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 27 વર્ષમાં જ્યારે એમની સત્તાની અંતિમ યાત્રા નીકળવાની છે ત્યારે પ્રજાનું ધ્યાન બીજે ભટકાવવા માટે, જેમ જગદીશભાઈએ કહ્યું એ પ્રમાણે એ કોમન સિવિલ કોડનો કાયદો સુધારવા માટેની કેબિનેટમાં ઠરાવ લઈ આવી રહી છે અને એના માટેની એક કમિટીની રચના કરવા માંગે। પ્રજા મૂળ પ્રશ્નો જે અત્યારના છે ગુજરાતના, જે ત્રાહિમામ પોકારે છે, એ બેરોજગારી, શિક્ષિત બેરોજગારીની ફોજ સામે ઊભી છે, સરકારી કર્મચારીઓનું શોષણ છે એની સામે સરકારી કર્મચારીઓ અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે, ફિક્સ પગાર અને કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓ છે એ સમાન કામ અને સમાન વેતનની માંગણી માટે એનો સંતોષ ભભૂકે ઉઠેલો છે। અને હવે વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા જ્યાં કોંગ્રેસ ઉમેદવારોને ખાનગી રાહે ચૂંટણી લડવા માટે જાણ કરી રહ્યું છે, બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પણ ઉમેદવારોના ફાઇનલ નામની ચર્ચા પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠકમાં કરવામાં આવશે। જો કે પીએમ મોદીના પ્રવાસ બાદ આ બેઠક પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની મળવાની છે, જેમાં ઉમેદવારોના નામને લઈને આખરી ચર્ચા થવાની છે। વિગતો મેળવીશું સહયોગી સંજય ચૌધરી પાસેથી। સંજય,
જે પ્રમાણે ચૂંટણીની જાહેરાત થવાની છે કે 1 અથવા તો 2 નવેમ્બરના રોજ ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે, તો ભાજપ તરફથી નિરીક્ષકો દ્વારા 3 દિવસ સેન્સ પ્રક્રિયા 182 બેઠકની અંદર હાથ ધરવામાં હતી. આ જે સેન્સમાં નિરીક્ષકો 3 નામની પેનલ બનાવશે અને આ પેનલ છે પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક જે 2 થી 5 નવેમ્બર દરમિયાન મળવાની છે, તેમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે અને તેમાંથી ફરીથી નામો સિલેક્ટ કરી અને કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં નામો મોકલવામાં આવશે. ત્યારબાદ તેમાંથી ઉમેદવારોની કેન્દ્રીય જે સમિતિ છે તે પસંદગી કરશે. બિલકુલ સંજય, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જોરશોરથી રાજકીય પક્ષો દ્વારા પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત ગુજરાતમાં છે અને ગુજરાતમાં નવસારી ખાતે એમને આક્રોશ યાત્રા રેલીમાં હાજરી આપી હતી, જેમાં રઘુ શર્મા સહિતના નેતાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા પ્રતિક જાદવ પાસેથી. પ્રતિક. આદિવાસી નેતા અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ પર થોડા દિવસો પહેલાં જ હુમલો થયો હતો. ત્યારબાદ ગઈકાલે આદિવાસી નેતા અનંત પટેલ દ્વારા આક્રોશ રેલી યોજવામાં આવી હતી અને આ આક્રોશ રેલીમાં રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અને ગુજરાત કોંગ્રેસના સિનિયર નિરીક્ષક અશોક ગેહલોત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી કાર્યકર્તાઓની સાથે જનતા પણ ઉપસ્થિત રહી હતી આ યાત્રામાં અશોક ગેહલોતે સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં કોઈ પણ સમયે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે, ત્યારે કોંગ્રેસ જ એક લોકતાંત્રિક ચહેરો છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી હર હંમેશા જ્યારે પણ ચૂંટણી આવે છે ત્યારે લોકતંત્રનો ચહેરો બનવા માંગતી હોય છે, પરંતુ ગુજરાતની જનતા ભાજપના તમામ નેતાઓને ઓળખી ગઈ છે અને આ વખતે 2022ની ચૂંટણીમાં તેમનો સફાયો થવાનો છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં તો તેમણે ગુજરાતની જનતાને એ પણ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસે જે 8 વચનો આપ્યા છે તે 8 વચનો પૂરા કરવા માટે કોંગ્રેસ કટિબદ્ધ છે અને કોઈપણ સંજોગોમાં આ તમામ 8 વચનો છે તે પૂરા કરવામાં આવશે અને આગામી વર્ષ 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાત કોંગ્રેસની છે તે 125 સીટો જીતીને સરકાર બનાવશે. બિલકુલ પ્રતિક, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ 5 સંકલ્પ યાત્રા યોજશે, જેમાં 8 વચનો એટલે કે પોતાના મેનિફેસ્ટોની 8 વાતો લઈ અને લોકોની વચ્ચે જશે. 182 વિધાનસભા બેઠક પર આ યાત્રા ફરશે અને લોકોની વચ્ચે જવાની છે. શું કહ્યું છે વધુમાં સાંભળીએ. મહાનગરો નગરપાલિકાઓમાં 95 કરતા વધારે રેલીઓના આયોજન થશે. પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રાની શરૂઆત જ્યારથી થઈ રહી છે અને એની પૂર્ણાહુતિ થશે ત્યાં સુધીમાં લગભગ 10 લાખ કરતા વધારે કાર્યકરોને નાની મોટી જવાબદારીઓ સોંપી સોશિયલ મીડિયા વિવિધ સંગઠનોને નાની મોટી જવાબદારી સોંપીને 10 લાખ કરતા વધારે કાર્યકરો આ સંકલ્પ યાત્રામાં સીધી કે આડકતરી રીતે જોડાઈ અને કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ છે, કાર્યકર છે, એ બૂથ લેવલથી માંડી અને રાષ્ટ્રીય લેવલ સુધીના કાર્યકરોનું આખું સંકલન થઈ રહ્યું છે. અને આજથી રાજ્યમાં ટેકાના ભાવે વિવિધ ખેત પેદાશોની મગફળી, અડદ, મગ સહિતની ખેત પેદાશોની ખરીદીની શરૂઆત થઈ છે, જેમાં રાઘવજી પટેલ છે એ પણ રાજકોટ માર્કેટયાર્ડમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા નિકુલ પટેલ પાસેથી. નિકુલ. જે બિલકુલ તે જિજ્ઞાસા લાભ પચમના આજે સારા મુહૂર્તથી જ ખેડૂતોના મહામૂલા પાકને ખરીદવાની શરૂઆત રાજ્યની અંદર રાજ્ય સરકારે કરી દીધી છે. ટેકાના ભાવે જે છે તે આજે મગફળી, મગ અને અડદ ખરીદવાની શરૂઆત કરવામાં આવી, જેમાં કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ જે છે તે ખાસ હાજર રહ્યા હતા અને તેમને આ ખરીદીની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ સંદર્ભે કૃષિમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે 90 દિવસ સુધી જે છે તે આ ખરીદી કરવામાં આવશે. જે પણ ખેડૂતોએ જે છે તે રજીસ્ટ્રેશન કર્યા છે તેમને એક બાદ એક SMS કરીને તેમને બોલાવવામાં આવશે, જેથી કરીને સુચારુ જે સુવિધા છે તે ઊભી થઈ શકે. સાથે જે અત્યારના પૈસા છે, જે ટેકાના ભાવે જે ખરીદી થશે તે તમામ પાકના જે પૈસા છે તે સીધા જ ખેડૂતોના ખાતાની અંદર જે છે તે જમા કરવામાં આવશે. આ સાથે કૃષિમંત્રીએ કહ્યું કે ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહે તે માટે જે છે ત્યાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ આજે ગાંધીનગરની અંદર કેટલાક ખેડૂતોએ જે છે તે લસણના ભાવ ન મળતા વિરોધ કર્યો હતો, જેને લઈને કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલે નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે લસણનું ઉત્પાદન કેટલું થાય છે તેની વિગતો રાજ્ય સરકાર પાસે નથી, પરંતુ તેની વિગત મેળવી લેવામાં આવશે અને તેનું ઉત્પાદન અને તેના ખર્ચને લઈ અને કેન્દ્ર સરકાર સુધી પણ તેની જે છે તે રજૂઆત કરવામાં આવશે, જેથી કરીને આગામી સમયમાં જે લસણના પૂરતા ભાવ છે તે ખેડૂતોને મળી રહે. આજે જે છે તે મોટી સંખ્યાની અંદર ખેડૂતો જે લાભપાંચમના દિવસથી જ જે ટેકાના ભાવે મગફળી, મગ અને અડદ વેચવાની શરૂઆત જે છે તે કરી છે. બિલકુલ નિકુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. જ્યાં એક તરફ રાજ્યના અલગ અલગ માર્કેટયાર્ડમાં આજે વિવિધ ખેત પેદાશોની ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ થઈ છે, બીજી તરફ લસણના ભાવ તળિયે જતા ખેડૂતો નારાજ છે, રોષમાં છે અને આજે એમને ફ્રીમાં લસણનું વિતરણ કર્યું હતું ગાંધીનગરના સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે. વિગતો
વિગતો મેળવીએ સહયોગી પ્રતિપાલ પાસેથી. પ્રતિપાલ, જે ચોક્કસથી જિજ્ઞાસા, જે રીતે આપણે જણાવ્યું કે આજે લાભ પાચમની શરૂઆત થઈ છે અને અલગ અલગ ટેકાના ભાવે જે રીતે ખરીદીની પણ શરૂઆત થઈ છે, પરંતુ કેટલાક ખેડૂતો છે તે આમાં નારાજ પણ જોવા મળી રહ્યા છે. અને ખાસ કરીને જે રીતે વિધાનસભાના ઇલેક્શન નજીક આવી રહ્યા છે ત્યારે અલગ અલગ જે સરકારી તેમજ અર્ધ સરકારી સંસ્થાના જે આગેવાનો દ્વારા ચોક્કસથી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા પોતાની પડતર માંગોને લઈને. તેમાં મોટાભાગની જે માંગો છે તે સંતોષી લેવામાં આવી છે, પરંતુ જે ખેડૂતોની વાત કરવામાં આવે તો ખેડૂતો દ્વારા અગાઉ પણ આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ખાસ કરીને જે MSPને લઈને તેઓના દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારબાદ જે તેઓને પાણી તેમજ વીજળીની સુવિધા નથી મળી રહી તેને લઈને પણ તેઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે. જે રીતે સરકાર દ્વારા વાયદો કરવામાં આવ્યો હતો કે 2022ના એન્ડિંગ સુધીમાં તમામ જે ખેડૂતો છે તેઓની ડબલ આવક થઈ જશે, પરંતુ ડબલ આવક તો નથી થઈ રહી. ઉપરથી જે કેટલાક ખેડૂતો છે તેઓને ખૂબ જ નુકસાન જઈ રહ્યું છે. છેલ્લે અતિવૃષ્ટિની પણ જો વાત કરવામાં આવે તો અતિવૃષ્ટિના કારણે પણ ઘણા ખેડૂતોને નુકસાની ગઈ છે. તેનો સર્વે પણ અત્યાર સુધીમાં હાલમાં હાથ ધરવામાં નથી આવ્યો. ખાસ કરીને ગાંધીનગરના સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે અત્યારે જે ખેડૂતો પહોંચ્યા હતા, ગુજરાત કિસાન સંગઠન દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું. અને લસણનો તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે તેઓની જે પડતર કિંમત છે એટલે કે ઉત્પાદન ખર્ચ છે તેટલું પણ તેઓને નથી મળી રહ્યું. ખેડૂત અગ્રણી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 1 એકરે તેઓને જે લસણનો ખર્ચ છે તે 37,000 જેટલો આવે છે, પરંતુ તે ખર્ચો પણ તેઓને નથી મળી રહ્યો. એટલે ખાસ કરીને તેઓએ વચેટિયા ઉપર પણ વાક પ્રહાર કર્યા હતા કે જે રીતે એજન્ટ રાજ અને વચેટિયાનું રાજ અત્યારે હાલમાં ચાલી રહ્યું છે તેના કારણે ખેડૂતોને પણ કાંઈ જ નથી મળી રહ્યું. સાથે જે ગ્રાહકો છે તેઓને પણ જે પાક તેઓને સુધી પહોંચે છે, જે જણસ તેઓ સુધી પહોંચે તે ખૂબ જ મોંઘા ભાવે પહોંચે છે. ત્યાં લઈને તેઓ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. અને કોંગ્રેસના જે નેતા છે MLA છે લલિત કગથરા, તેઓએ પણ સરકાર ઉપર વાક પ્રહાર કર્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે લસણનું આયુષ્ય ખૂબ જ ટૂંકું હોવાના કારણે તેઓની MSP તેઓને મળતી નથી. પ્રતિપાલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને આ તરફ રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા જીતુ વાઘાણીએ આજે વધુ એક મહત્વની જાહેરાત કરી. IT પોલિસીમાં સુધાર કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે 5G સેવાઓનો ફાયદો લોકો સુધી પહોંચવાનો છે. વિગતો મેળવીએ સહયોગી અવની પાસેથી. અવની, જીતુ વાઘાણીએ મોટી જાહેરાત કરી છે. IT પોલિસીને લઈને આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ગુજરાત છે તે કેબલ લેન્ડિંગ સ્ટેશન બનશે તેવી જાહેરાત તેમણે કરી છે. અને ખાસ કરીને યુરોપથી લઈને માંડવી સુધી દરિયામાં કેબલ નાખવામાં આવશે. અને આ સિવાય આ બધા જ વાતોને લઈને 16 જેટલા MOU છે તે કરવામાં આવ્યા છે. અને 6 મહિનામાં 10,400 કરોડનું રોકાણ છે તે આનાથી નિશ્ચિત બન્યું છે. 100 કરોડના MOU પણ કરવામાં આવ્યા, 1,000 કરોડના MOU કરવામાં આવ્યા છે. અને કેબલ લેન્ડિંગ સ્ટેશનમાં 5,000 કરોડનો ખર્ચ થશે. આ સિવાય 14,000 જેટલા લોકો છે જેમને IT ક્ષેત્રે નવી તકો મળશે, તેમને રોજગારી મળશે. અત્યાર સુધી જિજ્ઞાસા, આ બધી જે સેવાઓ ફક્ત મુંબઈ અને ચેન્નઈ સુધી સીમિત હતી, પરંતુ આ બધી જે સેવાઓ છે 5Gની સેવાઓ છે તે હવે ગુજરાતને પણ મળશે અને ગુજરાતની તકોમાં પણ વધારો થશે. જિજ્ઞાસા, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને વધુ એક વખત વંદે ભારત ટ્રેનને અકસ્માત નડ્યો છે. વલસાડ નજીક અકસ્માત નડ્યો છે. ગાય અથડાતા ટ્રેનને થોડું ઘણું નુકસાન પણ પહોંચ્યું છે. વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા જિગ્નેશ પટેલ પાસેથી. જિજ્ઞાસા, આ વંદે ભારત જે ટ્રેન છે તેનો ત્રીજો અકસ્માત છે. શરૂ થયા બાદ આ ત્રીજી વખત તે ટ્રેનના જે આગળનું પડખું છે તેને નુકસાન પહોંચ્યું છે. અગાઉ 2 વખત તેની મરામત એટલે કે રિપેરિંગ કામ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે અતુલ સ્ટેશન એટલે કે વલસાડ નજીકથી જ્યારે ટ્રેન પસાર થતી હતી તે સમયે રેલવે ટ્રેક પર રહેલી ગાયને આ ટ્રેને અડફેટે લીધી હતી અને તેના કારણે જે ટ્રેન હતી તેના આગળના ભાગને નુકસાન થયું હતું. રેલવેના અધિકારીઓએ તાત્કાલિક દોડી અને જે ડેમેજ થયું હતું તેને યોગ્ય રીતે મરામત કરી અને પછી ટ્રેનને જવા દેવામાં આવી હતી. આશરે 20 મિનિટ કરતાં વધુ સમય ટ્રેનને ત્યાં રોકાવું પડ્યું હતું અને ત્યારબાદ ટ્રેનને પોતાના સફર તરફ આગળ રવાના કરવામાં આવી હતી. બિહારના ઔરંગાબાદમાં આજે સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયો હતો, જેમાં 40 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાં કેટલાક પોલીસ કર્મીઓ પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. અને આજ અંગે વિગતો મેળવીશું સહયોગી ગાયત્રી પાસેથી. ગાયત્રી, જે રીતે છઠની પૂજા ચાલી રહી હતી અને તેનો પ્રસાદ બની રહ્યો હતો ત્યારે આ ઇમારતમાં આગનો બનાવ બન્યો, સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયું છે અને તેમાં 40થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. તેમાં મોટાભાગના પોલીસ કર્મીઓ પણ સામેલ હોય તેવી પણ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. અને જેટલા પણ લોકો ઘાયલ થયા છે એમાં ઘણા બધા લોકો ગંભીર હાલતમાં છે, જેમને હાલ સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. મહત્વની વાત છે કે જ્યારે આ બ્લાસ્ટ થયો ત્યારે ત્યાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ હતી અને લોકો પણ ત્યાં દોડધામ કરવા માંડ્યા હતા અને ઘણા બધા લોકો એમાં ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. અને જે લોકો પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે ગંભીર રીતે તેમની હાલ સારવાર પણ ચાલી રહી છે. બિલકુલ ગાયત્રી, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને આ તરફ કેરળમાં એવિયન ઇન્ફ્લુએન્ઝાનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે અને પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં 20,000થી વધારે પક્ષીઓનો ખાત્મો બોલાવવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય વિભાગ તરફથી વધુ 7 ટીમો કેરળ મોકલવામાં આવી છે. વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા અજય યાદવ પાસેથી. અજય,
देखिए, निश्चित तौर पे केरल इन दिनों दो तरह की बीमारियों से, खास करके पशु पक्षियों की बीमारियों से ग्रसित दिखाई दे रहा है। बड़े पैमाने पर वहाँ पे पशु पक्षियों की मौतें की खबर है। एक तरफ जहाँ एवियन फ्लू, जो बर्ड फ्लू के तौर पे जाना जाता है, जो कि पोल्ट्री फार्म के पक्षियों पर काफ़ी असर डाल रहा है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा जो पोल्ट्री फार्म के जो पक्षी हैं, जिसमें मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा संख्या में, बत्तख सबसे ज़्यादा संख्या में, उनको एक तरह से मारा गया है ताकि आम लोगों को तक ये बीमारी न फैले और आम लोगों को इस बीमारी से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें स्वाभाविक तौर पे जो 7 सूअर थे उनकी मौत हुई है, जबकि 48 सूअरों को मारने के निर्देश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया कि सूअरों से लोग दूरी बना कर रखें ताकि जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है आम पब्लिक में न पहुंचे। तो एक तरह से बड़ा दोनों बीमारी से इस वक्त जो केरला है वो काफ़ी हल्कान दिखाई दे रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से 7 सदस्यों की टीम केरला भेजी गई है।